The Backstage with Sandip Chhetri, a podcast show supported by Hextatic, connecting the world with technology. Caliber shoes made in Nepal. Unleash your caliber. Hamro Patro, यसमा छ सबै विश्व, the vision of Nepal. Eco Ben of Nepal, विश्वासी लोक फैबको एक मात्र नाम. How Funny Production, साझा कथा, साझा विचार, साझा समाचार. All 3 media hub. It's all about that angle. Cabinet daile tabla pe saathe hai. Daile to मलाई गर्न परेर. Nice ni tara. Yeah, he's such a darling person. Yeah, he's such a darling person. Okay? I could go through your like Instagram, you know. I've just followed you, अहिले. हजुर. And this is like so amazing. Like हुन्छ नि भर्खर मैले तपाईलाई follow गरे. हजुर. And you have to follow me back. 100%. Come on, man. मैले त नचिन्ने मान्छेलाई त कहिले कहिले follow गर्छ तपाईलाई. And you know, like this is amazing. Like once I go with your like Instagram, हजुर. it speaks lots of business actually. Yes. Business, right? Business, social work, climbing. And even social work is your business, I guess. Like this is one part of your life, just like, eh? Look at this. Wow. Are you singing here? Yo चाहिँ अन्टार्क्टिकामा. निम्स दाइ साइडमा. So he's holding the mic, harmonica for me. मैले चाहिँ harmonica बजाएर छु. Play an harmonica together, singing. तपाईं त्यो पनि बजाउनुहुन्छ? So every expedition I go, I'll just play that on the summit. Okay? Neil Young's Heart of Gold भन्ने गीत छ कि. Okay. So I played on the summit, harmonica. Wow. So yeah. So this is you? त्यो चाहिँ हो. त्यो एभरेस्ट चढ्दाखेरि चाहिँ यो त्यो चाहिँ when I climbed Everest, that was my climb. Wow, man! Like look at this. उहाँको तपाईले प्रोफाइलहरु हेर्नु भएको छ. Like it is amazing. Thank you. Like I'm so much happy. Like मलाई चाहिँ साच्चै दाइ like हुन्छ नि I feel so good that I am following you, okay? I feel good you invited me, you know? That's it. And I could see like this is US Nepal friendship team. Oh, yeah. So yeah, that's the team I take. Every year I take the best Nepali climbers to go and climb in North America, Quayas Mountain, Denali. Okay. So ladies and gentlemen, like आज हामीसँग चाहिँ Karma10zing sir हुनुहुन्छ. And if you seriously want to know about him, you can go in his like profile, and it's like Karma10zing. Karma 10 10 Z-I-N-G. 10 Z-I-N-G. And that's fantastic. Does that 10 stand for K? 10-10-zing. 10-zing. Karma10zing. Okay. Nice. तपाईसँग त कति धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने छ जस्तो लाइक हुन्छ नि since you guys are entertainment US मा सब पहिला entertainment सब मैले गर्थे नि KTM entertainment भनेको so we brought Mukti and Revival 1974 को कन्सर्टहरु सबै मैले गर्थे के न्यूयर्कमा. So why didn't you do my shows? अब त नेक्स्ट मा गरे नि तपाईलाई भन्छु नि. You know, we're promoting myself. नेपाल आइडल पनि गरे हामीले है नेपाल 10 city tour गर्थे 2019 मा. So you are everywhere. I can see your Instagram. It speaks a lot, right? Not just to you're everywhere. You're in a mountain. You're in a business. You're in a documentary. Look at his face. Oh my God. Antarctica ma. Frostbite भयो. नाकमा frostbite भयो तिम्रो. Oh. We're very happy to find you here, right? Thank you. Okay, so Karma दाइ. हजुर. Since like भित्रबाट त सर निस्किरहेछ but हुन्छ नि but you're so humble, nice and जस्तो तपाई नेपालबाट हामी एकैछिन अमेरिकातिर जाउँ है त. ओके स्योर. मैले तपाईको जर्नी चाहिँ रिभर्स देखे क्या लाइक समबडी यहाँ मान्छेहरु चाहिँ नेपालबाट अमेरिका जान्छ अमेरिकामै रुम लिन्छ फ्यामिलीजहरु सबै अमेरिका ल्याउँछ and they struggle a lot to bring their parents there. मैले अस्ति एकजना भाइ भेटेको थिएँ दाइ फाइनली मेरो बुवा आमालाई चाहिँ मैले ल्याउन पाएँ अमेरिका भनेर थियो. उनीहरूको लागि त्यो चाहिँ साँच्चै प्राइडको कुरा पनि हो लाइक टु बी विथ द फ्यामिली हैन. तपाईँ चाहिँ यहाँबाट अमेरिका जानुभयो अमेरिकामा आफ्नो अनेक चिज गर्नुभयो 18 years in New York and you're back to Nepal फेरि. So यो रिभर्सतिर आउनु पहिला हैन अमेरिकाको कुरा त छँदैछ. Yes. So why this reverse to Nepal like? यो चाहिँ त्यतिबेला म चाहिँ अर्थक्वेक पछि आएँ क्या. Okay. सो अर्थक्वेकमा के भयो भने तपाईँको देख्नु भूकम्प भयो त नि
So we saw like destruction, devastation everywhere. So from New York, you know, like we had this team was sending all these medical items, food items, Nepal pathaiरहेको थियो. अनि त्यसपछि म पनि त्यति बेलै after that was about 16 years gap. I didn't come back to Nepal. Okay, 16 वर्षपछि तपाईलाई नेपालमा ल्याउनको लागि भुइँचालै आउनु पर्यो. या भुइँचालो, yes. अनि त्यति बेला आउँदाखेरि मैले के देखेँ भने I don't know, I just felt that I'm being called back to Nepal. Wow. अनि पछि म त्यति बेला सोचे नेपालमा that was a, I think त्यो चाहिँ एउटा strong kick थियो, just to make you realize that okay यार नेपाली बोलाइरहेछ. Exactly, हजुर. And that's what त्यति बेला चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि I came back to Nepal. I saw, you know, the sad situation that we were in. And ठ्याक्क त्यो पछि ठ्याक्क नाका बन्द भयो यार. There was this whole blockade भन्दाखेरि, and then I realized, Nepalमा, you know, like this country really needs people like us, like, you know, someone who can create jobs, someone who can, you know, be innovative. बाहिरको जे सिकेछ सबै आएर नेपालमा कसरी अप्लाई गर्ने भनेर. I thought about it a lot. Then within 7 months after that, I just US pack up गरेर came to Nepal. You came here for good नै अब चाहिँ. For good. So it's been now 8 years now since भूकम्प भयो. 2015 पछि अब 2023, 8 years भइसक्यो यहीँ. तर this is so nice कि हुन्छ नि, somebody really thought in that way. अनि त्यसपछि जसले चाहिँ यो सोच्यो कि होइन नेपालमा फेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सबैलाई लागु हुँदैन. किन भन्दाखेरि सबैले तपाईँ जस्तो जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न नसक्ला, सबैले तपाईँले जस्तो कन्ट्रिब्युट गर्न नसक्ला. त्यो नसक्ने मानिसहरूले आफ्नो लाइफ जीवन राम्रो बनाइरहेछन्, द्याट्स गुड इनफ. तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवन त राम्रो बनाउनु नै भयो वा छ, भगवानको कृपा हो. र त्यो आफूसँग भएको चिजहरू चाहिँ लेट्स स्प्रेड आउट, अरू सबै मान्छे पनि खुसी हुनुपर्छ भनेर तपाईँ जस्तो मान्छे आइदियो भने चाहिँ नेपाल विल take no time to be prosperous, I guess. And thank you very much for coming back. Thank you. We really need you. हैन तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ साँच्चै अनेस्ट सोध्नु मन लाग्यो. दुईटा म्युजिक भिडियो खेलिसकेपछि मान्छेहरू नेपालमा पपुलर हुन्छ, राइट? हैन? अनि युट्युबमा भाइरल हुन्छ, हैन? मलाई पनि 10-12 जनाले फोटो खिच्छन्, यार म के गरे जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? तर तपाईँको यो लिस्ट अफ वर्क हेर्दाखेरि त तपाईँ त धेरै नै गम्किनु पर्ने मान्छे हो, होइन? होइन दाइ, सिरियसली लाइक लुक एट यर वर्क, होइन? अब विल टक बिस्तारै, होइन? मैले अघि नै सबैलाई भने इफ यु वान्ट टु नो अबाउट हिम जस्ट गो टु Karma10zing. द्याट्स न्युमेरिक 10 and GING. So you'll find him doing his stuff. So how come मलाई mindset जान्न मन लाग्यो क्या? हजुर. How come people be calm, cool, humble like you? Well, I guess we've seen a lot. Well, you know, I wasn't always like this. But US and like, you know, like 2000, I went when I was around 19 years old. Okay. Undergraduate like I go. But Nepal, like, you know, you have to, you know, you don't even, you know, karma on the hill costumes. You don't even pick your plates up after eating. Paint, bed, no, you wake up in the morning, you just leave. Jay got in. So when I went to the US 98, काम गर्नु पर्छ, यो दुःख गर्नु पर्छ, मैले फ्लोर्स मप गरेँ, मैले यो सबै दुःख गरेँ, सबै देखेँ लाइफमा. So Karma10zing mop the floor, right? Yeah, mop the floor. I did all the work. Topi Pasalman काम गरेँ मैले. Okay, what is that Topi Pasalman? Topi Pasalman, Topi, you know, back in New York, back in 98. Okay. So, you know, there's a small store there, NYU Dante, in New York University. I had to find a job. I needed a job, but off campus, so I had to Topi Pasal, they had Topi VSD, the Topi go like, you know, like clients just come, so, and then stop. Normal cap? No, normal caps, and just be a salesman and, you know, doing the stocking, mopping the floors, and we just came back from Nepal. So, you know, but so you get over that. And then, you know, really you realize that's part of life. You have to do all these work. Process of your life? Yes. Stepping stones, okay, to where you want to be at the end. So, मेरो कुरा मतलब जिन्दगीमा लक्ष्य ठुलो भएपछि काम सानो हुँदैन, हैन? Exactly. हैन? जब मान्छेलाई भिजन थाहा छ कि मलाई कहाँ पुग्नु छ भनिसकेपछि त त्यो सानो चिज पनि एउटा स्टेपिङ स्टोन जस्तो लाग्छ. You have to do it. So त्यो सबै कामले तपाईले जीवनमा सबै चिज भोगेको हुनाले चाहिँ I think that makes you humble. Yes, and त्यो बेला के भयो नि अब त्यहाँबाट and then, you know, like internship गर्नु पर्यो.
अब जस्तो कि नेपालमा भयो पो लाइक your dad can refer you or your uncle can refer you कहाँ रिफर गर्नुपर्छ जब्समा अब त्यहाँ मैले फर्स्ट इन्टर्नसिप मैले कलेजबाट मेरिल लिन्च भनेको इट्स वान अफ द बिगेस्ट त्यो टाइममा वान अफ द बिगेस्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्स थियो त्यहाँ चाहिँ मेरो इन्टर्नसिप चाहिँ नि मैले गर्दाखेरि इट्स लाइक यु गो अन यर ओन नि बेस्ड अन यर मेरिट सो 2001मा ठ्याक्कै 9/11भन्दा अलिक अगाडि मैले मेरो इन्टर्नसिप मेरिल लिन्चमा सुरु गरेँ अनि त्यो पछि अनि वाल स्ट्रिटमा त्यसरी छिरेँ कि सो इट इज अल बिकज अफ द्याट एन्ड हार्ड वर्क पर्सिभियरेन्स त्यसले गर्दा चाहिँ लाइफ धेरै देखेको कारणले आई जस्ट फिल लाइक सक्सेस भनेको everyone just feels that नेपालमा कस्तो हुन्छ if you're successful you have to be अलिकति अलिकति गम्म हुनु or you don't laugh actually exactly हो अलिक टाइट हुनु पर्यो भन्छ like for us no I'm not saying yeah but for me it's just like, it's normal man it's just be normal like no matter how successful you are like you went through that same stage which everyone else will be going through later to be successful it's like हुन्छ नि तर that's the like mentality एक प्रकारको चाहिँ हो हैन नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यस्तो हुन्छ क्या अब मेरो कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रोग्राममा आई इन्भाइट गेस्ट होइन अनि द्याट्स अ ह्युमरस प्रोग्राम लाइक वी समटाइम वी क्र्याक जोक्स अनि समटाइम्स वी लाइक पुल लेग्स अनि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम आफ्नो औधा सम्झेर बसिदिन्छ क्या अनि कमाउन म त हाँस्नु हुँदैन म हाँस्यो भने त मेरो सेयर घट्छ होइन म त हाँस्नु हुँदैन यार कमाउनु यार मान्छेले मलाई पत्याउँदैन भनेर क्या एक्ज्याक्टली तर अमेरिका एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ म हेर्छु कि अब लेट नाइट सोजहरूमा प्रेसिडेन्ट जस्तो मान्छे जान्छ अनि जिमी फेलनले सोध्छ कि क्यान आई मेस अराउन्ड विथ योर हेयर एन्ड डोनाल्ड ट्रम्प अलाउड टु डु द्याट होइन द्याट्स अ भेरी चिल पार्ट ओके सो जीवनमा त्यो चिजहरू हेरिसकेपछि अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै अब म तपाईँले गरेको कामहरूको बारेमा त हामी बिस्तारै चर्चा गरौँ मान्छेलाई लागिरह होला इफ यु आर सिइङ हिम फर द फर्स्ट टाइम यो मान्छेको बारेमा के हो यार भनेर तपाईँ फटाफट इन्स्टाग्राम हेरिरहनु भयो होला हेर्नुहोस् यार मजाले भगवान्को सम गजबको छ होइन दिस इज वाट हिज डुइङ अब युथहरूको माइन्डसेट जुन छ नि भाइ नेपालमा लाइक अहिले चाहिँ हामी एउटा यस्तो स्टेजमा आएको छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पेसेन्स लेभल एकदम घटिसकेको छ क्या होइन जस्तो हामी टिकटक पनि स्वाइप गर्छौँ क्या राइट यहाँ मतलब हामीले टिकटक पनि 30 सेकेन्डको टिकटक पनि हेर्न सक्दैनौँ क्या स्वाइप स्वाइप गरेर बिकज यु वान्ट वाट यु वान्ट एन्ड यु वान्ट भेरी फास्ट इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन यस सो नाउ दाइको अहिलेको स्टेजको बारेमा त हामी कुरा गरौँला तर प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि यु मोभ द फ्लोर यु वर्क इन अ स्मल क्याप सप होइन त्यसपछि यु वर सेलेक्टेड बिकज अफ युर क्यालिबर यस एक्ज्याक्टली अनि क्यालिबर चाहिँ हाम्रो स्पोन्सर पनि हो फेरि ओके हेलो टु क्यालिबर ओ माई गॉड यिनीहरूको सेल्स बढ्छ यार अब कर्मा10zing चाहिँ हेलो क्यालिबर ओके सो त्यसपछि यहाँसम्म आउनुभयो अब यो जर्नी अहिलेको अचिभमेन्ट्सको बारेमा त हामीले भनौँला तपाईँलाई हामी कुरा गर्छौँ तर अहिलेको युथलाई जुन टिकटक पनि स्वाइप गरिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एकदम एउटा वान लाइन वा केही लेसन त नभनौँ तर इफ यु वान्ट सेयर सम अफ युर थिङ्स सो द्याट लाइक दे क्यान बी काम कुल अरे यार धेरै टेन्सन नले भन्ने खालको केही कुरा छ नि वरि वान सेयर है अब के भन्छौँ आजकल मेबी द कम्पिटिसन पनि आजकल पहिला पो हाम्रो टाइममा कम्पिटिसन वाज हाम्रो टाइममा यसरी भन्नुपर्छ लाग्छ कि भगवान् आइरहेको त्यो बेला यो यङ टकिङ अबाउट 2000s अर्ली 90s तिर कम्पिटिसन वाज डिफरेन्ट अहिले तपाईँको एभ्रिवान हेज एक्सेस टु द सेम इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न इन्टरनेट सबैको हातमा छ यो हुन्छ सो आई गेस किड्स हेभ टु always try to be better than the next kid around them. Is it good enough to like be compared with other kid? Like म त्योभन्दा राम्रो हुनु जरुरी छ र खास चाहिँ competition is good. Competition भनेको like हाम्रो economicsमा Adam Smith, the founder of economics, उसको भन्छ नि like he says in competition individual ambition serves the common good. So आफू जति ambitious भयो common good लाई राम्रो हो कि if you're ambitious you build big businesses and that'll employ a lot of workers. That'll pay taxes to the government. That'll create, products for the economy. So at the end, individual ambitions in राम्रै हो तर competition, unhealthy competition is not good. फेरि मलाई आज तपाईँलाई भन्नु हिजोको कर्म भन्दा आजको कर्म राम्रो छ नि त हजुर इन अ भेरी गुड स्टेट अनि आजको कर्म भन्दा भोलिको कर्म अझै राम्रो हुन्छ यस बिकज लाइक यु आर डुइङ सो नाइसली होइन हजुर you're working on that to be a better karma. Yes. हिजो भन्दा exactly you're competing against yourself. Yeah. So मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि if you are a better part of yours हिजो भन्दा आज भने that's a safe side धेरै रस नगर yes हैन हजुर okay now
म दाइ तपाईँको के विषयमा कुराहरू यार आई क्यान सी लाइक युर इन्डोर्सिङ ब्रान्ड होइन you're making your own business like so I think सबभन्दा लग्जरी अपार्टमेन्ट बनाइरहनु भएको छ तपाईँ Yes. You associate with this US team होइन Yes. अनि your अब सगरमाथा चढ्ने मान्छे माउन्टेनिङ गर्ने मान्छे पनि हो तपाईँ Yes. तपाईँको बारेमा चाहिँ डकुमेन्ट्री पनि बनेको छ तपाईँकै बारेमा Yes. सो के को बारेमा कुराहरू तपाईँसँग From where we start, Right, like, it's okay. just like a normal So- human being. कहाँबाट सुरु गरे, let's talk about that. अनि अर्को तपाईँको सिएसआरको बारेमा पनि Yes, जस्तो भर्खर हामी कुराकानी गरेको तपाईँले 200 विद्यार्थी पढाइरहनु भएको छ Scholarships 200 kidsलाई मेरो काठमाडौँ भ्याली स्कुलमा full and partial scholarship मैले मेरो तर्फबाट विद्यार्थी? yes सबै मेरो CSR no donations सबै भनेपछि त एउटा जिल्लै पढाइरहनु भएको छ so that's okay. yeah, part of our CSR. ओके द्याट्स पार्ट अफ यर सिएसआर थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट सिएसआर अर्को कुरा ओके त्यतिर अहिले एकछिनमा जाउँला तपाईँको यो माउन्टेनसँगको लगाव के हो So के भयो भने you know I was raised पहिला म इन्डिया सेन्ट पल्स पढेको थिएँ दार्जिलिङमा so when I first got admitted in that school जस्तो कि मेरो ड्याडले यहाँ काठमाडौँ भ्याली स्कुल भन्ने खोलेको थियो कि 1985-86 मा ओके so nearly about 40 years ago अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँको हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ नि तेन्जिङ नर्गे शेर्पा द फर्स्ट म्यान टु क्लाइम्ब एभरेस्ट ओके उहाँको ज्वाइँ उहाँको छोरी पेमपेमको हस्बेन्ड डन्डुप सर भने पेम आन्टी चाहिँ नि अनि जन डन्डुप सर चाहिँ हि वाज द फर्स्ट प्रिन्सिपल काठमाडौँ भ्याली ओके सो देन when I applied to सेन्ट पल्स उहाँको वाइफ पेमपेम आन्टी पेमपेम छिरिङ भने सो सी वाज वाच म दार्जिलिङ जाँदाखेरि सी टोल्ड मी ओके यो पार्ट अफ आवर फ्यामिली यो नेम इज कर्मा10zing भने क्या अब आई थिङ्क टेन्जिङ So that's what my name has ever since been, Karma10zing, because I felt like she raised me for a major part of my life, school ma. Ani Tenzing naam dieko, and then she just used to show me all, you know, like wako gharma, हाम्रो Tenzing Norge go, don't know awards or like all these stories, and I grew up with that, and I loved it. I was like, imagine, like 6 years old, 7 years old, and that always left an impression on me that ek din चाहिँ म पनि चढ्छु म पनि यो गर्छु भनेर and then always wanted to do that. She was so nice that like Tenzing भन्ने चिज नाम जुन ब्रान्ड छ she was very happy Yes. to She named me Tenzing हजुर. So that's why like अनि so अनि उहाँ चाहिँ मेरो गार्डन पनि थियो स्कुलमा गार्डन पनि थियो so every holidays मा म उहाँसँग बस्थेँ. So हाम्रो त्यो दार्जिलिङ हुँदाखेरि 3 months त्यति बेला त like it was hard to come back to Kathmandu in the 80s, you know, like night bus there on पनि त्यो plane पनि it wasn't like आज जस्तै विराट के भद्रपुर उडेर त्यस्तो. So it was like nearly a 1.5 2 day journey थियो कि. Okay. So म दार्जिलिङ बस्थेँ पेरेन्ट्सहरू त्यहाँ बस्छ भन्थ्यो अनि I used to stay with her. So उहाँसँग बसेको उहाँसँग हुर्किँदा and then stayed with her for so long and she was like my second mom. wow And this kind that's why like it was everything was in my mind that एक दिन चाहिँ म पनि हिमालमा के गर्छु. And then 2019 मा because I did a lot of treks on Annapurna Everest Base Camp the Manasu treks धेरै treks गरेको so I thought I'll climb a mountain भनेर बल्ल मैले माउन्टेनियरिङ सुरु गरेँ अनि 2019 मा चाहिँ I finally climbed Mount Everest अनि त्यसपछि मैले मनास टु पनि चढेँ to 8,000 meter peaks in September चढेँ and then ever since then I've been climbing a lot of mountains around the world त्यसपछि so I've climbed 5 of the highest mountains in 5 continents and also skiing पनि गरेँ त्यसपछि साउथ पोलसम्म स्की पनि 140 किलोमिटर स्की पनि गरेँ so बिस्तारै yes प्लिज नो रास okay 5वटा कन्टिनेन्टको 7वटा 5वटा कन्टिनेन्टमा 7वटा हिमाल छ 7वटा हाइस्ट छ प्लिज प्लिज yes 5वटा कन्टिनेन्ट हो सर yes 7वटा हिमाल हो yes लेट्स ब्रिथ हजुर लेट्स ब्रिथ that's what to say yeah okay लेट्स ब्रिथ यस्तोसँग भनिरहनु भएको छ कि म पाटनमा गएँ त्यहाँ गएर एउटा चाहिँ एउटा लुगा लिएँ त्यसपछि भक्तपुरमा गएँ जुदो जाउ दही खाएँ इट वाज नट द्याट इजी म्यान लाइक कम अन लेट्स या इट इज 5 कन्टिनेन्ट yes 7 पिक yes तपाईँले त्यो भ्याइसक्नु भयो yes 5 of the highest चढिसक्यो 5 continentsमा अनि ski to South Pole so I've created 2 national records यसमा माउन्टेनियरिङ स्की त्यो स्की तपाईँले कति गर्नुभयो अरे 140 किलोमिटर 140 किलोमिटर यस एन्ड या टु या अब त्यसमा 35-40 किलो आफ्नो सामान पनि हुन्छ त्यो पनि लग्नुपर्छ क्या सँगै 35-40 किलो आफ्नो सामान बोकेर पनि 140 किलोमिटरको स्की सो म नेम्स तपाईँ ठिक छ
भनेपछि अलिकति दम लागेको बित्दा त यहाँबाट पोखरा पुगिसक्नु त्यो इट्स जस्ट 200 किलोमिटर त हो नि होइन 200 किलोमिटर बट द्याट्स डिफरेन्ट पोखरासम्म त तपाईँको साह्रै हिँड्नु छ नि त्यहाँ तपाईँ यति सामान हुँदाखेरि स्किङ गर्दाखेरि per hour you're covering 1 kilometer 1.5 kilometer per hour. You can do more than that. That's too like intensely got even. It's 1 kilometer per hour. It's not easy. And it's a gradual slope. Yeah. So you pretty much like skiing up when you अनि निम्स दाइ चाहिँ तपाईको टिममा Yes, निम्स अनि हाम्रो कटारको राजकुमारी थियो अनि हाम्रो 7 Summits Treks को हाम्रो टाशी दावा र मिङमा दाजुभाइ छ 3 जना all world record holders. So we all went together. 6 जना थियो हामीहरु चाहिँ. एउटा कुरा पहिला बताउनु निम्स दाइ Yes. जो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हिम चितुवै हो हैन त्यो very strong. हिउँ देखिसकेपछि निम्स गेट लाइक he knows everything about that. Yes. त्यो मान्छेसँग तपाईँ 40 किलो बोकेर तपाईँ स्की गरिरहनु भएको थियो. Yes, सँगै आज. जय होस्. We all together, yes. And you're calm, cool, हैन? यति म 140 किलोमिटर मैले स्की गरेको हुँदा त म तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु. हजुर. मतलब भगवानले मान्छेलाई त्यसको हैसियत क्या ठ्याक्क देखाइदिन्छ भने I'll tell you. मैले भर्खर साइक्लिङ सुरु गरेको थिएँ. Okay. अनि मेरो हाइएस्ट थियो मेरो घर पहिला यहाँबाट झम्सिकेलबाट म चाहिँ गोदावरीसम्म गएको थिएँ. हजुर. साइक्लिङ राइट. अनि मलाई भित्रबाट के आयो भने भाइ साइक्लिङ त मसँग कसैले सोधोस्. अनि म एउटा साइकल पसलमा बसिरहेको थिएँ. एकजना मान्छे आउनुभयो. यदि उहाँले यो हेरिरहनु भएको छ भने उहाँले चिन्नुहुन्छ. मैले उहाँलाई नामले चिन्दैन होइन. अनि म साइकल पसलमा बसिरहेको थिएँ अनि हिकेम अनि उहाँले मलाई भन्नु ओ सन्दीपजी तपाईँ साइक्लिङ गर्नुहुन्छ अनि आई चाहिँ लाइक उहाँलाई हेरेँ मैले क्या हेरिसकेपछि मैले क्या यसले मलाई साइक्लिङको बारेमा सोधिरहेछ या रेकर्ड यहाँबाट गोदावरी हजुर के कुरा गर्छ हजुर हेर्नु मेरो एटिट्युड हजुर. अनि त्यसपछि मैले भने कि गर्छु तर मलाई पोखरासम्म साइक्लिङमा जान मन छ भने अनि उहाँको जवाब सुन्नुहुन्छ उहाँले मलाई भन्नुभयो एकदम कुल भएर आनन्दले गर्नु न रमाइलो हुन्छ तपाईँहरू 16 घन्टासम्ममा पुग्नुहुन्छ होला. मैले भने 16 घन्टासम्म पुग्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुभएको छ भनेर सोधेँ. म गइरहेको हुन्छु भनेर भने ए त्यसपछि साइकल पसलले भन्यो उहाँ त सुर्खेत दाङ कता कता साइकलमै जानु हुँदो रहेछ. हजुर. अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई भित्र नमन गरेर उहाँसँग साइक्लिङको कुरै गरिनँ. You can't compare yourself with those people. They're passionate. But you know, मेरो माइन्ड सेटलाई भगवानले मलाई कसरी थचार दियो भने एकैछिनमा म पुरा आफूलाई पुरा के न सुपेरियर सम्झिरहेको मान्छे मेरो अगाडि एउटा यस्तो मान्छे उभ्याइदियो जसको अगाडि म केही पनि थिएन. एक्ज्याक्टली. एन्ड द्याट कामनेस द्याट स्टेट अफ माइन्ड जस्तो तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ नि 5वटा कन्टिनेन्ट 7वटा पिक. यस. अनि 140 किलोमिटरको स्की त्यसमा नि 40-50 किलोको सामान बोकेर यु डुइङ द्याट. यस. एन्ड यु सेड इट लाइक एज इफ गोइङ टु भक्तपुर एन्ड हेभी जुजु हो क्या. No, that's our adventure भयो passion त्यही भयो. So we're used to that lifestyle. And तपाईँले भनेपछि like at the same time it humbles you. Yeah. Because you're around all these the world's best climbers, you're on the world's best skiers. And like you think you're the best when you see them तपाईँले उनीहरू हेर्दाखेरि then you're like wow okay Karma, you're not that great. Yeah. जस्तो कि एभरेस्टमा पनि होइन when I climbed 2019 मा मसँग टिममा 14 जना थिए. 14 climbers from all around the world. Some guys climb this mountain, yo mountain, सबै खतरा climber. But every time camp पुग्दाखेरि like always 2 to 4 hours before them, जहिले त्यहाँ पुग्ने हामी चाहिँ यति like doing pretty well on them. But on the final day म समित जाँदाखेरि like I was I left really late from camp 4 and पछि गइरहेको मेरो पछाडि कोही थिएन. Man, within a few hours I saw someone pretty much coming up really quick. कुदेको जस्तो माथि हुन्छ नि. This is in dead zone माथिमा. Cross me when पछि यस्तो हेर्दा म त को होला भने यस्तो कामिदा शेर्पा. He just set another world record. I got 28 times गरे उहाँले. उहाँ देखेर त then I realized man no matter how great you think you are these are the real fucking superheroes. Sorry. Yeah, that's these are the real superheroes. एकता कुद्दै डेथ जोनमा पनि like really fast कुद्दै गएर सबैलाई भ्याएर सबैलाई जितेर क्या मिठो कुरा भयो के. Come on, like seriously, this is the lesson for all of us. Yes. Like if you feel you're great, calm down, take a breath,
अनि सास फेर भाइ एकछिन आनन्दले अनि रियलाइज इर्द गिर्द हेर तँभन्दा खतरनाक धेरै मान्छे छ देयर इज स्काई इज अ लिमिट लाइक देयर इज अलवेज अ बेटर भर्सन वेटिङ फर यु राइट गाइज सिम्पल कुरा हो भाइ That's why तपाईँले भनेको छ humbleness यसै आउँछ कि that's why you have to be humble man you don't know who the next person is guy could be like better than you in things that you don't even know about. Look at how humble they are, the Sherpas. सबैलाई दाइ दाइ older than us दाइ दाइ भन्छ अस्ति मैले त्यो रेस्क्यु गरेको भिडियो हेरेँ क्या आई एम सो मच या the guy is super climber man these guys are like legends yeah they are the legends I seriously यो खैरेर आउँछ खैरेर सबै वर्ल्ड रेकर्ड उनीहरूले ब्रेक गर्छ लास्टमा त खास त हिरो त नेपालीहरू हुन् एक्ज्याक्टली उनीहरू त आउँछ चढ्छ त्यो सबै काम गर्ने त हाम्रो मान्छेले नगरेपछि त इफ आवर गाइज वन इन द माउन्टेन्स कसरी रेकर्ड ब्रेक त्यही त कहीँ केही गर्न सक्दैन माउन्टेन्स उनीहरूले Salute to them, man. Yes. Seriously. Salute, yeah. Salute to them. Wow. Again, यो माउन्टेनको क्लाइम्बिङले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा कुनै प्रिन्सिपल थ्योरी तपाईँले सोच्ने सोचमा चाहिँ के फरक ल्यायो दाइ यस्तो हो कि तपाईँको what I feel is that like जस्तो कि काठमाडौँमा या जहाँ सिटीमा बस्यो भने around people where you never have time to sit alone and self-reflect. Self-reflection, what I feel is that your development is so when you can self-reflect, when you can see what you're doing wrong, without there's no noise from outside, just you on your own. Think what are you doing wrong, what you can do next. Meditation type of meditation just when I go to the mountains, that's it. 2 weeks. So I ever saw nearly 1 month off contact from everyone, mountain on the focus, and just focus on yourself. Meditation, that's only you. That's only you. And then you just realize, okay, what I want to do next, what I can do right. Then you get all these feelings in your head that, okay, this is how I need to do better. And when you come back to the city, you can apply it. Okay? So I feel like it's time to self-reflect, time to figure out what I did wrong, how I can make it better, what decisions I can take better in business. Let me add something. When you be in a mountain, you be yourself, right? You talk to yourself. Self-talk is so important. Exactly, right? Self-encouragement. And self-encouragement. Yes. You make decisions. कसरी भन्दाखेरि तपाईलाई आफूले गरेको राम्रो कुरा पनि थाहा हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि थाहा हुन्छ, अनि म कहाँ चुके भन्ने पनि थाहा हुन्छ. Yes. मैले के राम्रो गर्न सक्छु भन्ने पनि थाहा हुन्छ. Yes, exactly. त्यो माउन्टेन त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जसले तपाईँलाई त्यो चिज गर्नलाई प्रेरित गर्छ. तर अरू मान्छेहरूको लागि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने यार एकछिन काम डाउन हो. यस. एकछिन आफ्नो बारेमा सोच वा आफूले के गर्न सक्छौ भनेर सोच वा एकचोटि रियलाइज गर कि के चिज राम्रो गर्न सकिन्छ. त्यसले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँको व्यावसायिक जीवनमा जेमा पनि मद्दत गर्न सक्छ. यस. हैन जस्तो तपाईँले मैले त्यही भने तपाईँको माउन्टेनसँगको रिलेसन के हो भने when you be in a mountain, I think you can push yourself to be a next karma. Yes. Next level of karma. What is the हामीले मोबाइलमा त सफ्टवेयर अपडेट गरेर हुन्छ यार. I think that's the process where you update your software. Yeah. Yes. हैन. You need that whole. हैन. So मैले अहिले हामीले युथलाई के भन्ने हो भने चाहिँ I think don't rush. आफूले गर्न सक्ने चिजबिजको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दियो भने चाहिँ I think that can be a very important thing. It is very important. According also तपाईको comfort zone बाट अलिक आउट हुनु पर्यो. That's nice. अहिले के भयो नि तपाईको यहाँ I feel like as humans we want to be in a comfort zone where we know everything is like हामीले जे चाहिएको छ त्यो आओस् सजिलो होस्. कहिले कहिले चाहिँ त्योबाट निस्किनु पर्छ. Then you see the other aspect of life here. Just like then you can think out of the box. Then you can realize, what is it that's so different. Just so poked in party. क्या मिठो कुरा है त यार मजा आयो. साच्चैको यो हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ युथहरुले हेर्नै पर्छ यार. Have you ever tried to share your experience to the youth? Yes, spoken to few youths already. हाम्रो पहिला के रे भक्तपुरको स्टुडेन्ट्सहरु पनि थियो उहाँसँग कुरा गरेको थिए. तर I think this is one podcast जहाँ चाहिँ हामीले I think we will spread out this youth thought process to the youth. Exactly. किन भन्दाखेरि
कति नेगेटिभिटी छ क्या हाम्रो युथमा अहिले, कति फ्रस्ट्रेसन छ, कति चाहिँ उनीहरूलाई भनौँ न के कुरा छ दिमागमा चाहिँ। तर तपाईँले भनेको कुराहरू यदि काम डाउन भएर उनीहरूले सुने मात्रै भने पनि आई थिङ्क त्यो गजबको चिज हुन्छ। बट द फ्रस्ट्रेसन मलाई के लाग्छ भने त्यो इनबिल्ट भयो। अब यो तपाईँको इट वाज इन द प्रोसेस, यो टिकिङ टाइम बममै भयो नि। ल हाम्रो 1990 डेमोक्रेसी आयो, देन दिस किड्स लाइक इमेजिन 990 पछि जो जम्यो दे हेभ नेभर सिन अ स्टेबल गभर्मेन्ट इन द लाइफ। सो नेपालमा जहिले त्यो पोलिटिक्स अब 28-29 गभर्मेन्ट चेन्जेस भइसक्यो यो बिचमा। So what they're seeing is that is life is there, and just though so that age gap, that's about what, about 33 years old. Kosama, I feel like they like grew up in a system that was completely different. Just the system na like so they haven't seen life ni. They need that. होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही सिस्टमभित्रको कर्म पनि त हो नि। त्यही सिस्टमभित्र चाहिँ हुर्केको कर्म पनि, कर्मा 10zing पनि त्यही सिस्टमभित्र हुर्केको। हि इज डिफरेन्ट देन अदर किड वा हि वाज ब्रट अप इन अ डिफरेन्ट वे। किन भन्दाखेरि हो यु वर प्रिभिलेज टु गेट अ प्रपर एडुकेसन होला, you were so privileged to explore yourself in a different level of countries होला, त्यो अलग कुरा हो। तर मेरो आमाले भन्नुहुन्छ कि बर्मा गए पनि कर्मा त्यही भनेर भन्छ क्या। होइन जहाँ गए पनि तपाईँको स्टेट अफ माइन्ड जबसम्म चेन्ज हुँदैन तपाईँ चेन्ज हुँदैन नि त। सो तपाईँको स्टेट अफ माइन्डले चाहिँ पोसिबिलिटिजहरू देख्यो, तपाईँको स्टेट अफ माइन्डले तपाईँभित्रकोले चाहिँ मलाई लाग्यो कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर निस्के है केटा, त्यसपछि त रियलाइज गर्छस् कि च्यालेन्जेस भनेको के हो भन्ने सिक्यो। सेल्फ डिसिप्लिन र सेल्फ टक गर्न थाल्यो, आफ्नो बेटर भर्सन कसरी निकाल्न सकिन्छ बारेमा सोच्न थाल्यो। त्यसपछि आई थिङ्क बाटोहरू खुल्दै जान्छन्, एकैचोटि नखुल्लान् तर खुल्दै जान्छन्। एन्ड द्याट्स यु, एन्ड आइ एम भेरी मच ह्याप्पी एन्ड एक्साइटेड टु टक टु यु सिरियसली। मलाई चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट नो वेयर लाइक पिपल विल बी वाचिङ दिस अर नट, आई डोन्ट केयर। मलाई सिरियसली मलाई के मन छ भन्दाखेरि आफ्टर टकिङ टु यू आई एम सिकिङ फर अ बेटर सन्दीप छेत्री क्या, होइन आई एम सिकिङ फर अ बेटर भर्सन, बेटर चाहिँ साइड अफ सन्दीप छेत्री। द्याट्स भेरी नाइस। ओके, माउन्टेनसँग त तपाईँको त्यो लगाएको अनि जस्तो ओके यो कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ कि अब माउन्टेन भने चाहिँ चढिहालिन्छ गरिहालिन्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन। र अहिलेको समयमा मानौँ न लाइक यु हेभ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी यताउति के होला, तर माउन्टेन चढ्नुको निमित्त तपाईँ सबैभन्दा के कुरामा फिट हुनुपर्छ? जस्तो सबैको लागि त्यो नहुन सक्छ नि त। सो के कुरामा फिट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? Like physical fitness that's science. On top of that, what I feel is main thing is mental fitness. You have to set yourself up. Like mind and you said just like marathon runners are. Like how do they do it? Like how do you win a marathon? One step at a time. Every step so next step. You don't think of the finish line, think of the step. Just keep. That's what I always say. That's what I also. It's a mountain month here. Like my first Everest, when I climbed Everest for the first time, there hamro Pakistani, one of the most famous Pakistani climbers here, Ali Satpara. Wहाँ चाहिँ K2 winter में बित्नु भयो क्या। वहाँ चाहिँ मसँग थियो क्या, वहाँ मसँग camp 2 गइरहेको थियो। But she like I was super tired, and he gave me a good idea, little karma, like because for me, त्यति बेला त हो नि summit camp 2 कहाँ छ, he was like that'll make you more tired. Just focus on your step, next step. खुट्टा मात्रै हेर्दै गर, then you reach a destination. Then I realized, man, this guy is so right, man. Because looking at the distance, like there, camp there, so. Sitting up. But just you focus on your next step, and then slowly focus on the prize, but also on your next step as well, doing it both at the same time. That's how you're gonna, summit the mountain, one step at a time. हामीले पोडकास्ट गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई एकदम सार्थक लागिरहेको छ कि बिकज द पर्सन लाइक हिम इज इन आवर पोडकास्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रिभिलेज अल माइन, अल आवर्स एक्चुली। अर्को कुरा के भन्दाखेरि इट इज नट अल अबाउट द डेस्टिनेसन, इट्स अल अबाउट द प्रोसेस, राइट? यस, यु हेभ एन्ड एन्जोय द प्रोसेस। एउटा सिंगल स्टेपलाई ध्यान दिँदै गएपछि त
अल्टिमेटली त्यो डेस्टिनेसन त पाइहाल्छ अब त्यो डेस्टिनेसनको बारेमा मात्रै सोच्न थाल्यो भने त प्रोसेसै झिन्जो लाग्न थाल्छ नि यु फिल मोर टायर्ड राइट Yes, and you want to experience everything around. Like every step we take, you know, you experience the wind, like you experience everything along the way. That's how you experience it. I see some clients. Money they don't enjoy it. They don't enjoy the process. You know, what are they enjoying? Like, you know, it's like above that zone. Take your mask off, breathe the air, try to see what's so different about it. You know, it's like such a good experience doing all that. Okay? Anand, thank you very much. Yeah, you introduced such a wonderful person. Yeah, he's a mentor. That's here for things like for life actually. Wow, they got to know about the mountain, got to know about the state of mind. कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो जीवनमा संसारमा र जीवनमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अनुभव रहेछ क्या Yes, experience. Yes. That's the new rich. That's new rich भनेको experience. It's not about owning cars, not about owning buildings. It's experience. Whoever experienced the most is the richest. त अनि अनुभव प्राप्त गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका रहेछ मैले आफैले पत्ता लागेको चाहिँ अनुभव प्राप्त गर्ने दुईटा तरिका एउटा चाहिँ आफैले एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् आफैले भोग्नुहोस् त्यो कुरा हैन र सबै चिज आफैले जान्न सकिँदैन सबै चिज आफैले बुझ्न सकिँदैन अनि तपाईले आफैले गर्दाखेरि एउटा अनुभव पाउनुहुन्छ वा त्यो काम गरिसकेको मान्छेसँग समय बिताउनुहोस् तपाईले त्यो अनुभव पाउन सक्नुहुन्छ क्या आई हैव नेभर बीन टु माउन्टेन दाइ तर तपाईसँग बसिसक्दाखेरि चाहिँ मलाई साँच्चीकै माउन्टेनै पुगेको जस्तो वा माउन्टेन पुग्दाखेरि जे स्टेट अफ माइन्ड हुन्छ आई क्यान एक्सपिरियन्स द्याट राइट नाउ सो थ्याङ्क यू भेरी मच त्यो हुन्छ नि मैले भने कि जुन कामलाई लिएर समय बिताउनु पर्छ त्यो समय बिताइसकेपछि अनुभव पाउनुहुन्छ वा समय बिताएको मान्छेसँग समय बिताउनुहोस् अनि तपाईँले त्यो अनुभव पाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली हजुर सो आई हैव नेभर बीन टु माउन्टेन बट आई क्यान प्राउडली से द्याट आई नो अबाउट द माउन्टेन्स हैन हाम्रो त्यो चाइनिज proverb एउटा छ क्या भन्छ नि a single conversation with a wise man or someone who's experienced something is better than 10,000 years of study. Exactly. अब त्यो conversation the real experience नि अनि एउटा पहिला there was this really good short story Russian writer थियो Anton Chekhov भने क्या it's called The Bet. त्यसमा चाहिँ एउटा lawyer हुन्छ like the lawyer has to stay in solitary confinement to win this grand prize for 20 years बस्नु solitary confinement बस्नु but all he asks for is books. And after 20 years, he doesn't take the prize. He walks away. He runs away at night, leaves everything, and goes away. But he writes over there saying that, like, through your books, I've experienced the, world's highest mountains. Through your books, I've dated, I've fallen in love with the most beautiful woman. Through your books, I've done all this. So, your experience, okay, through reading. Yeah. So, you have to read. If you can't experience it, read it. Then someday, if you manifest it. Yeah. Reading is important, like whether you read books or you read characters or human beings. So when I'm reading you, I think I'm getting a next level of explorer. I'm exploring myself at next level. That's fantastic. I'll go through your Insta, right? It's interesting, so that I've never seen like this kind of your interesting Insta. Just to you are one of the major character of the documentary. Yes. This is called Good Karma? Good Karma, an immigrant story. Yeah, an immigrant story. This is award-winning as well, right? Yeah, so we won 13 film festivals, US and Canada. We won best in 7. 7 is very nice for you, right? Satota mountains, Satota peak, Satota award, 7 is so following you, man. Even my birthday is also 7th, so. Wow! Lucky number 7. Oh, lucky number 7. Like, we find it out, right? This is your, right? Yes, that's the documentary, yes. Okay. Good Karma, an immigrant story. So what is all about this? Cute. So basically, more US more, like I was doing a lot of humanitarian stuff. See, Qatar, just the migrant workers dying in Qatar. So I was the one, single-handedly, I started the whole movement back then. Had petitions signed, 34,000 people signed it. So, you say Qatarma bosne Nepaliहरूले पनि बुझ्नुपर्छ. Yes. It's like एकदम normal laymanले बुझ्ने तरिकाले भनौँ है त. हजुर. त्यो मोमेन्ट के थियो? So, 2013 मा चाहिँ Pete Patterson भनेको जर्नलिस्ट थियो. उहाँले चाहिँ गार्डनमा
He wrote an article saying Nepali workers are dying every day, Qatar. But you might have thought, this is like huge. Like, a lot of Nepalis dying. I was in the US then, New York mate. And I was like, why is no one stepping up? Why is no one making petitions? Why is no one doing anything about this one? There's no one. I checked online. Nobody's involved in one. Didn't find anything. Okay. So I was like, fuck, then I got, together with a bunch of friends. Okay. Australia ma Deepa Theo, Seattle ma Mukhya, like there's a few people and got along with them and we said, okay. So petition मैले बनाए. So basically saying to end slavery of migrant workers in Qatar. End slavery of migrant worker in Qatar. Change.org ma मैले end slavery of migrant workers in Qatar भनेर petition गरेँ. So पहिला जसरी एउटा दासत्वको जीवन बिताइरहेको थियो कतारमा गएको नेपालीहरूले त्यसबाट उनीहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको अभियान थियो. Yes, that's it. Right? Okay. So मैले चाहिँ त्यो गरेर पछि मैले के भने end slavery चाहिँ बन्द गरौँ भनेर अनि त्यो because the whole article was very hard hitting. And त्यो article I got in touch with all my friends in the US who were in media, when the companies are all the journalists are send it out to them and then signed by 34,000 people they signed गरे. 34,000. Yes, 34,000 in the US they signed it, and then I took the petition because I was waiting for the New York Times to publish it. I sent a few articles in New York Times. के गरेन then पछि मैले जुलुस है 120 जना बच्चाहरू लिएर मेरो स्टुडेन्ट्सहरू पनि लिएर हाम्रो न्युयोर्कमा भएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सबै लिएर त्यहाँ लगेर तपाईँको न्युयोर्क टाइम्सको बाहिर जुलुस लगेर प्लाकार्ड लगेर end slavery of migrant workers in Qatar. के भनेर चेन्ज ल्याउनु पर्छ यस्तो भनेर I made this whole. This is not only for Nepali हैन. It's not even Nepali. So end slavery of migrant workers भने किनभने अब तपाईको कफाला सिस्टम भनेछ के कटारमा. So what that allows is the sponsorship system. So anyone who comes to work in Qatar, तिनीहरुको चाहिँ नि अब भनौँ न you cannot leave without their permission because they sponsored you. Okay. So if you want to leave, if you so bossले तपाईको पैसा दिएन तपाईलाई या तपाईलाई bossले त्यहाँ त पिट्ने पनि त्यो त्यहाँतिर पिट्दै हुन्छ नि they beat their workers पनि रहेछ. So if you want to leave, bossले नदिकन हुँदैन रहेछ. You can't airport मा तपाईलाई समात्दैन रहेछ. You cannot, it's illegal to leave without that exit visa भन्दै त्यो कफाला सिस्टम घुम्ने थियो. Kafala system भन्ने थियो. So I did the whole thing. My whole movement was against that, like end kafala. यो गर्यो भने तपाईको धेरै नेपालीहरु जो जेलमा थियो, there were thousands of Nepalis in jail because they had left their employers. They wanted to come back home, but that's it. Just because of they were sponsored, they could not come. They cannot leave. They can't leave the country without being exit visa. Sponsored in person exit visa चाहिँ. So and jail जानेरस. So then I realized this has to change. अनि त्यही money movement गरे. Then I took these 150, 200, 120 बाट सुरु भयो. So 200 सम्म आयो. But took them to New York Times building लगे. त्यहाँ editor थियो. त्यो टाइमको editor चाहिँ नि Jill Abramson भन्ने थियो के. Jill Abramson sent her legal counsel down. मलाई मैले सबै सिग्नेचरहरू एक चाँगै दिएर यो चाहिँ कटारमा यस्तो भएर चाहिँ प्लिज पब्लिश इट भनेर दिएर. Then she was like, okay, we'll look into it. Then we left. And Times Square login money. Times Square, because Times Square there's like hundreds of thousands of people every day. So त्यहाँ चाहिँ जुलुस लगेर त्यहाँ पनि मान्छेहरू ओहो के हो यो हुन्छ नि नेपालीहरू आइरहेछ नेपालको झन्डा बोकिरहेछ. And I led the whole rally there, and then we did this whole event, the demonstration गरेर फोटो खिचेर अनि त्यो र्यालीलाई चाहिँ मैले UN बिल्डिङ लगेँ के. Okay. कटार मिसन छ UN बिल्डिङमा. कटार मिसनमा त्यो बस्यो त्यहाँ जुलुस गरेर. Then after that, called them up, and they sent someone down, one of their marketing department head, and then I gave it all the signatures to him. I said, hey, you guys are killing our Nepali people. Look into it. I will even go with you. And after that, and I think movement, then online movement boy. We made all these groups. We got it. Then sorry, New York got it. Then San Francisco got it Mukhya. Okay. Then Australia got it Deepa. Then UK man boy. So it became a worldwide movement. अनि मेरो इभेन्टमा चाहिँ नि there was one person from Columbia University ऊ पनि मेरो इभेन्टमा रहेछ. अनि Columbia Universityमा like 2014 मा चाहिँ a few months after that they had this global conference on slavery के. Okay. This big conference there's Columbia Universityमा ठुलो conference भयो. Then she was like, Karma, not many people know about the situation in Qatar, so I want you to come and speak about it भने मलाई. So half an hour दिए मलाई त्यो टाइम. So when I spoke about this situation in Qatar, this Nepali Moria, just I had all the statistics numbers with him. Pete Patterson go got an article about it, and then I was in touch with him. And I had a lot of data to show the people this is what's going on. And for everyone it was like brand new subject. Qatar is the virus.
big issue. So that was where it started from. And there were real issues. And there was just to get, I met a lot of civil rights company, US company, civil rights groups are event. And they were also like very interested. And they were like, we need to get on this. But I always told them, this is a one-man movement. I'm not associated with any NGO, any non-profit, because I don't like the way NGOs and non-profit work. Sabai follow through one person, you're one person. There's so much process. For me, if I don't like something, I never feel it's wrong, I should be able to voice it right away. This one, until there's no donations, I'm doing everything on my own. Wow. So no, but there was kind of, I was like, I don't need any help. It's on my own, man. The one-man movement, go to FIFA, anti-FIFA group, and so Facebook, my star. So tied up with a few big anti-FIFA groups, and in Brazil, man, movement, and then 2000, Brazil go गरेपछि and then Qatar को नि पुरा backlash on the FIFA on the backlash FIFA ले चाहिँ पैसा खायो भने यो backlash हुँदा last मा Qatar 2017 मा they announced कफाला चाहिँ बन्द गर्छ भनेर. Wow. So since round 7, so since then तपाईको I think nearly about 15 lakh to 15 to 20 lakh 15 देखि 20 lakh like working visa Qatar मा दिन्छ नि every year. So they don't have to go through that anymore. So 15 देखि 20 lakh मान्छेहरुको चाहिँ this is a lot better. This is like that's that because of the whole system being dismantled. You त like एकजना मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन कहाँ सकिन्छ र यार भनेको लागि त this is the biggest example, man. Yeah, this is biggest, like you don't give up. Use respect for you. Prize is always in the distance, by like one step at a time. Yeah, exactly. And when सुरु गर्दाखेरि त्यो तपाईको माउन्टेनिङले पनि हेल्प गर्यो के तपाईलाई हैन? Yes. ओके माउन्टेनिङको हेल्प गर्दियो भनिसकेपछि त म फेरि त्यही किनभने माउन्टेनिङले चाहिँ तपाईले त्यो आरोहणले चाहिँ Yes. तपाईलाई धेरै चिज सिकाएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई जीवन बाँच्ने कलादेखि लिएर सबै हैन. अब त्यस्तै कला बाँच्न सक्ने मान्छेहरुसँग तपाई चढ्नु भयो, हिँड्नु भयो. अब अघि नै भने निम्स हैन? निम्स दाइ, yes. निम्स दाइ इज आई थिंक लाइक he knows everything about the mountains हैन. अब निम्स अब हामीले चिनेको निम्स भनेको चाहिँ माउन्टेन गर्ने मान्छे हो. तपाईले चिनेको किनभने हामीले कुरा गर्दाखेरि के थाहा पायौं भन्दाखेरि if somebody could inspire Nims there as well, धेरै मान्छेले जसले उसलाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ, उहाँलाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ, one of the person is you as well, हैन? तपाईबाट पनि उहाँ प्रेरित हुनुहुन्छ होला, उसको केही कामबाट तपाई पनि प्रेरित हुनुहुन्छ, उहाँको पनि प्रेरित हुनुहुन्छ. It's a amazing common feelings होला हैन? It's a mutual feelings होला. So how is Nims दाइ? उहाँ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो? Man, amazing. Once if you didn't know him, I guess a lot of people don't really know the real names, but when you know him, he's amazing. किनभने हामी अन्टार्कटिकामा सँगै चढे, and Mount Vincent सँगै चढे. One of the strongest climbers, like amazing. I think takes really good care of people, like एकदम राम्रो मान्छे. Like he's a good guy. Yeah. Very like mountain को हिरो हो क्या उस. है? हिरो हो हजुर. And तपाईहरु के भने उसको पनि म जस्तै नेपालको धेरै माया छ. I think because I came back to Nepal after the earthquake. And he also feels like he needs to come back and give back to the Sherpas. उहाँको त mountain ma 14 peaks गरेर उहाँको he's made a name for himself. He's made all these records, but in the end he feels like he has to give back to the Sherpas. You give back to Nepal. Yes. Foundationहरु गरिन्छ. Yes. Foundation छ उहाँको. So for the Sherpas, for the porters, and like एकदमै हामी 14 peaks गर्दाखेरि नि Everest like म चढेर आएपछि उहाँ तलै थियो बेस क्याम्पमा. And then Manaslu गर्दा पनि he was one day behind me Manaslu, but after that काठमाडौँमा आएर like we had a great time together. विशेष पङ्ग गर्न पनि 14 peaks complete गर्दा एयरपोर्टमा हामी उहाँको लागि स्वागत गर्नलाई हामी थियो. It's like, so it's camaraderie, brotherhood. He's like a dear boy of mine, but a gem of a person. And whatever the media says, just know of the person. So हजुर के media it is not about that. Like तपाईलाई कसले के कसरी पोर्ट्रेट गर्छ भन्दा पनि तपाईलाई चिन्ने मान्छेले कसरी चिन्छ is very important. Yes, exactly. हैन? Yeah. सबैको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ होला यार. तर तपाईको पर्सेप्सन किन भ्यालिड हुन्छ भने because you have spent time with him. Oh man, yeah. And you have lived a part of your life with him. Yes. हैन? We shared your mountain भनेको life and death हो त. So once you've spent life and death with someone, custom you want to you gain more respect for the person. So
they can. So just off Nims Dai is a basically a very good person. Amazing guy. He came back Nepal just to give something back to Nepal. उहाँले पनि के गर्छु भने नेपालमा के जनतालाई के दिन्छु भनेर, you know, that's what I see के बिचारा. That's nice. हजुर. Okay, so let's talk about your documentary. यसमा चाहिँ के छ? Is it can So you see that you हामीले कहाँ हेर्न पाउँछ? यो तपाईँको the thing के अरे ट्रेलर चाहिँ नि युट्युबमा गऱ्यो भने तपाईँको अल गुगलमा गुड कर्मा इमिग्रेन्ट स्टोरी गऱ्यो भने तपाईँको भिमियोमा ट्रेलर छ त्यसमा. You can see a whole 2-minute trailer त्यहाँ. के भन्यो भने Good Karma and Immigrant Story. ए यो गुड कर्मा एन्ड इमिग्रेन्ट्स स्टोरी भने हामीले गुगल गऱ्यो भने then Vimeo तपाईँको you can see there's a whole thing for that. So basically त्यो चाहिँ के भन्नु मैले अघि भने कटारको त्यो मोहन गर्दाखेरि then I became good friends with तपाईँको यो डाइरेक्टरहरू प्रोड्युसरहरू चाहिँ नि and also the executive producer हाम्रो चाहिँ नि जोसेफ गार्नर भन्ने थियो क्या. Okay. So त्यो documentary He's also executive producer for Joker. For the Joker, हजुर, for War Dogs, Hangover 2, Hangover 3, same guy. उहाँ चाहिँ मेरो documentary चाहिँ उहाँ executive producer वही हो मेरो documentary को. My Nepali अलिकति कहिले up and down हुन्छ. No problem. Yeah. Your feelings is Nepali नि. Yes. लास्टमा नेपालको लागि शब्द केही मायने राख्छ न, इन्टेन्सन मायने राख्छ क्या नि. So yeah, so then त्यो मुभमेन्टले गरेर साथी भयो. And then when I moved back to Nepal, earthquake बेला, and then I came back अनि पछि यो you know sending for food items, medical items नेपालमा गरिरहेको थियो. धेरै money, took time off from work doing all that charity events in New York for Nepal. अनि यहाँ आएपछि स्कुल मैले चलाउन थालेँ अनि orphanage पनि मैले त्यहाँ 40जना बच्चाहरूलाई मैले I used to do all the meals, all 3 meals a day सबै मैले गर्थेँ. And then these guys, you know, my friends, they were like watching through social media and everything, and then they were like, then 2017 they were like, Karma, we have to do a documentary in your life भनेर. Wow. अनि त्यस कारण आएर पछि then they came. राम्रो कुरा हो हैन, जस्तो प्यार, हजुर, पिम्पल, खुशबु, बदबु र ट्यालेन्टलाई देखाइरहनै पर्दैन कि त्यो आफै देखिन्छ. हजुर. And it is noticeable, right? हजुर. You can hide pimple नि त. No. हैन त्यो आइहाल्छ है कतैको त. मान्छेको फर्स्ट आँखा त्यसमा पर्छ क्या. So this is all your good deeds हैन, तपाईले गरेको राम्रो काम हो कि. These guys approached you to let's make some documentary on you. Exactly. And here it is. Yes. Congratulations for that 7 win as well. Thank you. हैन? हजुर. You deserve it. Yes. You deserve it more win, right? So that's I think त्यो documentary तपाईँको लाइफमा बन्नु जरुरी पनि थियो. Exactly. And we are very happy to announce that कि तपाईँको documentary छ तपाईँको बारेमा. Yes. And you're very worthy to be that part of that documentary. or तपाईँको नाममा बनेको documentary बन्नुपर्छ हामीलाई पनि लागिसकेको थियो. Exactly. अनि धेरै राम्रा मान्छेहरू तपाईँसँग एसोसिएट भइसकेपछि त्यो चिज पनि सम्भव भयो. अमेरिकाको लाइफस्टाइल र नेपालको लाइफस्टाइल तपाईँले दुइटै बाँचिरहनु भएको छ नि त. एउटा एक समय बाँच्नु भयो, एउटा समय कतिपय मान्छेहरू अब अहिले त मान्छेहरूले नेपालीले नै अमेरिकन बनाउँछु भनेर लागिरहेछ नि होइन. नेप्रिकन्सहरू आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ शरणार्थी बनाएर अनि अमेरिकन बनाउँछु भन्ने चाहिँ जमात पनि छ. त्यतातिर नजाउँ. कतिले भन्छ कि नेपाललाई विकसित देश जस्तो बनाउनुपर्छ त्यजना हो. दाइ तपाईँ मलाई कस्तो मान्छे लाग्छ भने अहिले कन्भर्सेसनकै दौरानमा त्यो फिल भयो कि हो एउटा डार्कर रुमको रेज अफ होप जस्तो क्या. यु सी द पोजिटिभ एस्पेक्ट्स. देयर माइट बी च्यालेन्जेस, देयर माइट बी डिफिकल्टिज, बट यु सी द्याट वान स्टेप विच क्यान मेक यु बेटर होइन. सो नेपाललाई विकसित अरू राष्ट्र जस्तो बनाउनुको निमित्त खास हामी कहाँ चुकिरहेछौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लिडरसिप. ओके. मलाई चाहिँ लिडरसिप लाग्छ. जस्तो कि when we were growing up, जो नेताले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थ्यो. तर तिनीहरूले के बुझेन, लिक वान अगाडि सिङ्गापुर नेपाल जस्तो थियो. तर लिक वान मेड सिङ्गापुर इन्टु सिङ्गापुर बिकज he lived in UK नि. Yeah, so what our politicians and leaders don't realize is that Lee Kuan lived in the UK. कति 7 years, 1 decade बस्यो. वहाँ बस्दाखेरि स्टुडेन्ट बस्यो, and then he lived there and he experienced a life there. Then he knew what type of development Singapore needs. And आएर सिङ्गापुरले उसले त्यसरी बनाएको नि, त्यहाँ बाहिरको भिजन ल्याएर गऱ्यो नि. अब नेपालमा कस्तो भयो भने मोस्ट अफ आवर लिडर्स भनौँ न उनीहरू त गाउँबाट आएको
अनि काठमाडौँ आयो अनि गाउँको लाइक गाउँको बेस्ट भन्छ नि काठमाडौँ ल्याएर लास्ट काठमाडौँलाई गाउँ बनाइदियो कि त्यो चाहिँ रियालिटी लाग्यो मलाई बिकज एट द एन्ड काठमाडौँ इज लाइक अ विलेज एन्ड बिकज द भिजन अफ यु भन्यो ह्युमन्सको कस्तो हुन्छ भने वाट एभर यु सिन द्याट्स अल यु नो नि you can't dream of something that you've never lived or never experienced. So त्यही हो यार यो संसार prosperous हुनुको निम्ति पहिला तपाईले prosperity feel गरेर त हुनु पर्यो. You have to experience it, you have to see it and देख्नु पर्यो यस्तो हो. Then you can apply it. कर्म दाइ तपाईले भनेको चाहिँ गाउँको आफ्नै मिठास होला त. Yes. जसरी गाउँ अविकसित छ त्यस्तै बनाइदियो. त्यस्तै बनाइदियो हो. जस्तो कि सिटी प्लानिङ भएन नि. अब गाउँमा त सिटी प्लानिङ नभए इट्स फाइन. अब बाटो उहाँको आफ्नो बाटो हुन्छ उहाँको आफ्नो के गर्छ. But city ma to it has to be a little different. Kasto khatra kura ho gaya. Okay, at the end it's experience. If you whatever you experience you can bring it. Just like मैले Karma residence किन बनाएको छु भने US मा बसेको कारणले I can bring it here. Karma residence को बारेमा कुरा गर्छु दाइ. पछि हो because some yeah. यो जस्तो तपाईको व्यावसायिक उपलब्धिको बारेमा त हामी कुरा गरौँला. हैन किन भन्दाखेरि त्यो एउटा पार्ट अफ योर लाइफ हो. तर त्योसम्म पुग्नको निमित्त स्टेट अफ माइन्ड के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो नि. एक्ज्याक्टली. सो तपाईँ त्यो बेलासम्म विकासका कुराहरू वा विकास सम्भव हुँदैन जब तपाईँले आफूलाई चाहिँ आफ्नो सोचलाई विकास गर्नु हुँदैन. यस तर यस दिस इज कज अफ लिडर जस्तो पनि लाग्छ जसले चाहिँ जसरी तपाईँले वान म्यान मुभमेन्टको कारणले गर्दा कतारको त्यो चाहिँ त्यो चिजलाई यु क्यान चेन्ज यस भन्यो भने त साँच्चीकै भन्यो भने त त्यो त ठुलो अचिभमेन्ट हो. भेरी भेरी बिग अचिभमेन्ट हो. भनेपछि एकजना मान्छेले हाम्रो यत्रो एउटा सानो देश बनाउन नसक्ने भने त छैन. जब कि यो हाम्रो जति पनि पोलिटिसियन्सहरू हुन्छन् यार चाहिँ एउटा स्टोन झिक्न पनि विदेश जान्छन्, दाँत बनाउनु पनि विदेश. उनीहरूले विदेशको सबै सर्भिस सुविधाहरू भोगेका छन् तर सायद उनीहरूलाई त्यो सुविधा नेपालमा ल्याउनु मन छैन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो चाहिँ अब त्यो आई थिङ्क इट्स Nepal business cartel so there's all these things that'll stop Nepal from having all these luxuries. Oh, okay, only Nepal ma धेरै खेल्छ अब त्यो चाहिँ पछि जाउँ न त्यसमा. तपाईको माउन्टेनिङको बारेमा कुरा गर्यौं हामीले हजुर हैन एक प्रकारले. सो दैट आई वान्ट टु नो अबाउट मोर. जस्तो के भन्दाखेरि जस्तो युएस नेपालबाट तपाईको मैले यहाँ हेरे देयर इज अ युएस टिम पनि छ. यस युएस नेपाल फ्रेन्डशिप टिम. युएस नेपाल फ्रेन्डशिप टिम यु आर लिडिङ दैट. अनि यसले चाहिँ के गर्छ दाइ? दिस इज सो बेसिकली every year we take US embassy so I've tied up with the US embassy tied up भन्दा पनि I've worked with the US embassy on this जस्तो कि मैले गर्दाखेरि पहिला हाम्रो US मा हाम्रो ex navy छ Mark Perella, so him and I we climbed Everest together 2019 मा. So उहाँ र मैले के डिसाइड गरेँ भने like since he's from the US and I also lived in the US but I'm from Nepal as well. एउटा US नेपाल फ्रेन्डशिप टिम चाहिँ एउटा बनाउनु पर्छ. जस्तो कि we take the best Sherpas, नेपालको best climbers, नेपालको best climbers, take them to Denali, North America. And Denali is considered one of the hardest mountains. Cold, sir. It's Gado mountain. So, त्यहाँ लगेर मैले सुनेको कि whiskey पनि जम्छ रे हैन. हैन हामी अन्टार्क्टिकामा. अन्टार्क्टिकामा चाहिँ हाम्रो whiskey जम्यो थियो भाइ. -60 wind chill, -60. You don't need ice cube. I'm just रोक्दाखेरि like we stop in the tent, quickly make the tent, take the whiskey out of the bag. Chug it, got it. We chug, the team used to chug it. त्यो दिन त whiskey frozen, whiskey ice. Oh, so त्यस्तो experience गरेछ कि. जस्तो कि लाइफमा like I haven't met any even adventurers just because whiskey जमेछ. So it's like तपाईको अलिकति मैले whiskey जमेको खानु भएछ. तपाईको फ्रिजरमा हाल्यो भने फ्रिजरमा हाल्यो नि जम्दैन भाइ. यो त यसको लागि -30 त्यो भन्दा धेरै हुनुपर्छ जम्नलाई. Okay, so US Nepal, yes. So we take the best climbers in Nepal to Mount Denali, which is the highest in North America, and then I wanted to showcase our Nepali climbers how good they are. Nepali visa visa paउने गाह्रो. So our US embassy ma our chief of public affairs Gareth Wilkinson, she's a dear friend of mine, and Miller said like this is a genuine project where we can create mountain diplomacy. Oh, just like Nepal US go, we have a lot of diplomacy. Business ma diplomacy, education ma diplomacy, health ma diplomacy. And those Nepal ma we are like world number 150 we can never give back to the US. Diplomacy both parties have to benefit me. Oh, but the climbing we are world number 1.
Now we can give back to the US equally. We can show them like, that's we also great climbers. We also like, mountain ma hamle je sikecha. Relation भयो. Yes, यसमा चाहिँ नि हो. यसमा चाहिँ we can let them eye in the eye. Yeah, this is what this is what we need to do. We need to realize the strength of our country, right? जो तपाईको yes, किन तपाईको country development हुनलाई economics मा हेर्यो भने comparative advantage आफू जेमा खतरा छ त्यो गर्नुपर्छ क्या त्यो मात्रै उत्पादन गर्नुपर्छ त्यो मात्रै mountaineering we are world number 1 so try to promote mountaineering as much as you can because that's the way you get people to really know Nepalis are good at something and I mean if we promote business promote all these other things we are भने त जोकै हो नि खास हैन so I think that's something that our diplomacy and mountain diplomacy works for us. त्यो अमेरिकाको भिसा नपाउने कारण त्यही होला के तपाईँ अमेरिका किन जान खोजिरहनु भएको छ भने बिकज आई वान्ट एक्सप्लोर माई बिजनेस भने के बिजनेस गर्छस् त त्यो काउन्सिलर पनि हाँस्छ होला क्या यो अमेरिकासँग बिजनेस गर्छ क्या एनिमे फाइन तर माउन्टेनिङ हाम्रो बराबरीको छ Mountain, yes, and that's why हाम्रो ग्यारेटसँग वासँग मिलेर मैले भने यस्तो गेम अ जेन्युइन प्रपोजल जुन यस्तो हो हाम्रो चाहिँ we going to take the world's best climbers all world record holders are at least they can climb mountains in the US as well. Okay, and then they can also give back because these are world record holders. Wow. People want to climb with them. People want to see how they climb. So that's Denali ma showcase garne ho ni. So last year we took 7 Nepali climbers. I led the expedition. Ani jasto ki Denali bhaneko it's a very tough mountain. Everest bhaneko we start base camp 5400 meter per base camp suru gare tapaiko 8800 kati गर्ने हो. So this about 3000 meters ko त्यति हुन्छ चढ्ने पर्छ नि. Denali base camp is around 2,000 meters. Okay. So we have to climb 4,000 meters to the summit. So which is even more than Everest, longer than Everest. Okay. It's a very long mountain. So Everest, I'm going to go 30 days to 60 days. Everest. So Denali even this though, 3 weeks. Khas bhane. तर हाम्रो नेपाली टिम गएर त्यहाँ 3 डेजमा चढ्दै हामीले कतिमा 3 डेज 3 दिनमा सकाइदियो त्यहाँ त तपाईँको त रेकर्ड जस्तो नि त्यहाँ त तपाईँ सबैजना वाउ कोइराहरू जहाँ नेपालीहरू बसेर हुन्छ नि अब हामी चढ्यो होइन एभ्री टाइम ब्रेक हुँदाखेरि पनि अब खैरा त पुरा हुन्छ दे लाइक अलवेज लाइक चढ्दाखेरि पनि एउटा रेडी जर्मनी फुल सेट अफ माइन्डमा हुनु पऱ्यो नेपाली त एभ्री टाइम वी स्टप फर ब्रेक चुरोट रक्सी खाइरहेछ केटाहरू त्यहाँ आउँछ नि everyone passing us by they're like what's wrong with these people that's a Nepali style so हाम्रो शेर्पाहरू कस्तो छ खतरा छ घरमा श्रीमतीलाई भनिरह हुन्छ कि अब चिया बनाउँदै गर है म माउन्टेन चढेर आउँछु त्यो सक्छ भगवान ओ 3 दिन नबग्यो हामीले त्यो चाहिँ नि खतरा थियो त्यो that's like credit goes to you and you started it and thank you very much like that's मैले भने नि लाइक मौका उपाय रोग देख्दाखेरि सानो देखिन्छ क्या तर त्यसको असर एकदम ठुलो हुन्छ and you created that opportunity thank you हैन जसले चाहिँ यो भन्छ कि सानो हुन्छ नि त्यो सानो मौकाले नै नेपालले अमेरिकासँग केहीमा त बराबरी गर्न पायो yes हैन त्यो सानो मौकाले हामीले अमेरिकालाई त यो त भन्न पायौँ come on we'll give back to you even तिमीलाई दिने चीज छ भनेर exactly हामी त देखाउन मिल्छ हामी पनि क्लाइम्बर्सहरु हाम्रो शोकेस गर्न मिल्यो देन इन्टरनेशनल क्लाइम्बिङ कम्युनिटी जो हुन्छ डेनालीमा they get to see our climbers and छक्क पर्छ ओहो 3 दिनमा चढ्यो भनेर so let them also be like wow okay what are these guys doing that's so different you know let them study our style let them learn from us you know what I think there is less to learn from them about the mountains. Yes. They should learn about us. तर उहाँहरूको चाहिँ mountain cleanup चाहिँ राम्रो छ है. That's why हाम्रो चाहिँ main goal पनि त्यो थियो क्या. So all my teammates, just we had about 3 people who own companies here. So I wanted them to see त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ leave no trace behind भन्ने हुन्छ क्या त्यहाँ. जस्तो कि आफ्नो भन टोयलेट सबै तल ल्याउनु पर्छ तपाईँले. माथि माउन्टेन गरे त you bring it back with you. त्यहाँ डेनालीमा चाहिँ त्यस्तो छ कि. So त्यो चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने बिस्तारै त्यस्तो सिकोस् भनेर that's why I took my team. हाम्रो टिमको प्रोजेक्ट थियो त्यो like okay let's go there learn how the system is and try to implement here in the Himalayas. जस्तो सबैले भन्छ नि वर्ल्डको लार्जेस्ट सबभन्दा हाइएस्ट टोयलेट बेस क्याम्पमा भन्छ नि त्यस्तो नहोस् भनेर so हाम्रो टिमहरूले धेरैले सिक्यो. So I think now in the future we'll start seeing a change in the Himalayas. That's fantastic. कस्तो राम्रो इन्टेन्सन यार. So we have to give at the end no हामी म के भन्छु नि नेपाल भनेको एड खाने देश हुनु भएन क्या. वाह that's my whole thing of coming back here was if I'm here
or if people like me are here who are going to use their own money, CSR बाट गरेर, develop तपाईँको jobs create गर्ने के गर्यो भने, it's going to be a game changer in the end. हाम्रो एज इकोनोमी जानै परेन क्या. तपाईँले निम्स दाईसँग बसेर चाहिँ आई थिङ्क वाज द्याट अ साउथ पोल जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको नेसनल एन्थम गाइयो. यस, हाम्रो प्राउड मोमेन्ट जस्तो कि हामी फर्स्ट नेपाली टिम to ski 140 kilometers. That was like 140 किलो सामान बोकेर. Yes, on to the South Pole. यो चाहिँ January 2nd, ठ्याक्क न्यू इयर्समा हामी साउथ पोल पुगेको थियौँ न्यू इयर्समा. अनि त्यो बेला चाहिँ कतारको राजकुमारी पनि थियो. यस, so उहाँ हामीसँग थियो. Yes, she could realize our national anthem. Oh man, she was the one who took the video. So हाम्रो भिडियो जो हालेको छ नि क्लिपमा, बिचारा उहाँले लिनुभयो क्या. वाह, उहाँ पनि man एकदम strong, very strong female climber, very on top of that very genuine, down to earth. जस्तो कि हामी टेनमा हुँदाखेरि बुझिसकेँ यो मेरो फर्स्ट प्राइज हुँदाखेरि बिचरा उहाँले पुरा नर्स गरेर के गरेर एकदम जेम अफ अ ह्युमन बिङ. द्याट्स फ्यान्टास्टिक. मलाई पनि माउन्टेन चढु जस्तो लाग्यो तर इट्स नट आवर कप अफ टी जस्तो लाग्छ. सकिहाल्छ नि, नेपालीको ब्लडमै छ नि. तपाईँ यो लाइक काठमाडौँ भनेको लाइक 1200-1300 मिटर्स अबभ सी लेभल. ओके, अब सी लेभल खैर आएर चढ्छ यहाँ. ठिक छ, मतलब हामीले किन लमसम आदि त चढिसक्यो, यसमै खुसी हो. एटलिस्ट 1/8 पुगिसक्यो एभरेस्टको. द्याट्स राइट. ओके दाइ, अनि जस्तो अब तपाईँको माउन्टेनसँग रिलेटेड कुराहरूले मलाई लाग्यो जीवनमा धेरै ठुलो असर गर्यो. एन्ड वी टक अबाउट योर सो मेनी एस्पेक्ट्स होइन. तपाईँ टिचर पनि हो होइन? यस, म प्रोफेसर थिएँ. प्रोफेसर न्युयोर्क सिटीमा मैले मेट्रोपोलिटन कलेज अफ न्युयोर्क, त्यहाँ मैले 4 to 5 years इकोनोमिक्स पढाएँ, ब्याचलर्स र मास्टर्स लेभल. हाउ क्यान यु डु दिस एभ्रिथिङ, लाइक हुन्छ नि, टु क्लाइम्ब माउन्टेन्स, टु बी पार्ट अफ निम्स दाई, एन्ड टु बी पार्ट अफ होल दिस कटारको चाहिँ हुन्छ नि त्यो होल प्रोसेस होइन, त्यसलाई फ्री गराउने चिज, त्यसपछि प्रोफेसर पनि. Those are all phases of my life. I've done it, now I've moved on from it. So we've moved on to different phases. So I've had but again, honestly, the real wealthy of your generation go experience. Okay, so you have to just experience as much as you can. Like I mean, when you were kids in school, I go into like pilot bansu, doctor bansu, you bansu, himal chorsu. So right now is the time I feel like don't hold yourself back from the dreams. And the dreams are, you've had those dreams. Fulfill it. So like I would by the dream, like the ones which you feel are feasible, pursue those dreams. And give a try at least. Give a try, yeah, exactly. So you not regret. Last month I was 60 years old, 70 years old. When you retired, you don't want to think, oh shit, I should have done that. Okay, that's what I want to know about. Like karma, जब तपाईं Karma10zing चाहिँ जब एउटा एजमा पुग्छ, जसमा 80-85, God will give you a longer life than that. Yes, for sure. You're strongest. So how do you want to be recognized? As a good human being, someone who was a good man, someone who gave back. Who is a good man? Who's still a good man and who was a good man and who gave back. Give back to the society. Last month, you do all these work, everything. Why do it? It's not only for yourself. If you have more than you need, try to give back when you're. That's fantastic. If you have more than you need, try to give back. That's important. That's where the CSR comes in play. Yeah. Just say, I'm school, why 200 kids plus scholarship दिएर छु. Orphans किन 40 orphans किन मैले जहिले पनि उनीहरुको खाना गर्छु, mealsहरु अनि हाम्रो स्कुलबाट पनि old age homes लाई we 2-3 months को खाना हामी गरिदिन्छु. There's all these things we're doing, like street kids देखिन दिएर तपाईको सबै यो one man movement हो. No donations, no aid, all CSR. Because in the end you have to give back. Our example, when I was living in New York, whatever I made, everything was for myself. Example, I was looking after one person. Now I feel like I'm looking after so many people, so I have to do well. There's no option for failure. Yeah. एउटा कुरा के भन्दाखेरि आफू चाहिँ सूर्य भइसकेपछि मात्र अरूलाई लाइट दिन सकिन्छ. Yes. So it is very important that you need to be strong enough so that you make every people strong by your presence, right? Yes. That's very important. And I wish you that you be stronger, strongest. Thank you. In every phase of your life.
नाउ लाइक मैले सुने कि नाउ युआर इन अनदर फेज अफ लाइक मैले तपाईँको त्यो हेलमेट सेलमेट लगाएको फोटो पनि हेरेँ आई थिङ्क हेलमेट लगाएको सेलमेट त होइन सरी फर माई ल्याङ्ग्वेज हेलमेट लगाएको फोटो हेरेँ अनि यु कन्स्ट्रक्टिङ वान अफ द लग्जरी अपार्टमेन्ट आई गेस राइट हो सो वाट्स दिस के हो यो सो अघि मैले भने let me tell you let me come to this by the process right you were in Darjeeling you were given a name like Tenzing yes by your second mother probably like तपाईँ त कृष्ण भगवान् जस्तै लाग्यो मलाई एउटा आमाले जन्माउनु भन्दा अर्को आमाले एउटा लक्ष्य दिनुभयो जीवनको सो त्यसपछि यु मुभ डाउन टु अमेरिका यु डिड अ मुभमेन्ट फर अ कथा एन्ड देन तपाईँले त्यो बेलामा टिचिङ पनि गर्नुभयो टिचिङ गरेँ म वाल स्ट्रिटमा पनि काम गरेँ वाल स्ट्रिटको डेजहरू काम त तपाईँले टोपी पसलमा पनि गर्नु यस टोपी पसलमा गरेँ हजुर सो यु गिभ ब्याक टु नेपाल यु वान्ट टु गिभ ब्याक यु डुइङ च्यारिटी अ लट CSR comes along with it yes so now you are in one of the luxury apartment right so why is this luxury apartment do you think that people of Nepal can afford it affordability say Nepalma kinama the reason why I got into it was because Nepalma like regular apartments are just को चाहिँ नि अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के नमिला लाग्ने apartmentsहरू people are paying an arm and like they're paying the same price as my apartments अलिअलि म जस्तो के नमिला खेल्छु come on man you have it all no okay you have humor you have the looks no. you have the talent okay so what's the difference about your apartment so हाम्रो कस्तो छ भने महँगो भन्दा पनि मैले के सोचेँ भने त्यही प्राइसमा or like for not even that more maybe 5% more अहिलेको अपार्टमेन्ट्स भन्दा why not give something that people of Nepal deserve just like in terms of safety भनेको हाम्रो के भनेको हजुर such a wonderful words के साच्चै हो भने क्या लाइक हुन्छ नि you very smart you're a wordsmith जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि सिरियसली लाइक किन भन्दाखेरि फेरि मान्छेको हेर्नुहोस् शब्द भनेको मान्छेको सोच हो हजुर जे सोच हुन्छ त्यो शब्द बनेर आउने हो क्या यस सो यु डिन्ट से द्याट लाइक म नेपालीहरूलाई बेच्न चाहन्छु समथिङ लाइक द्याट यु सेड लाइक नेपाली डिजर्भ बेटर थिङ्स डिजर्भवाला शब्द जुन थियो नि लाइक कस्तो ओनरसिप लाग्यो क्या लाइक हो नि भाइ सोच्नु न भाइ किन ओभर हियर $1 million घर भन्छ $1 million हाउस 12-13 करोड घर त जति पनि छ मेरो हाउस भन्छ घर त्यहाँ गएर धारा खोल्ने तातो पानी छैन कि नो हट वाटर हाउ इज $1 million हाउस तातो पानीवाला कुरा सुन्नु नि दाइ मलाई एउटा कुरो भयो अस्ट्रेलियामा एकजना साथीले मलाई के भन्नु थाहा छ आई वाज इन अ टुर अस्ट्रेलियाको अनि चट्ट लाएर हामी चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएको छु क्या सानो त्यसो मेरो प्रोग्राममा उता कान्तिपुरमा अनि चट्ट गएर बाथरुममा गएको टोइलेट पब्लिक टोइलेटमा क्या अनि चट्ट धारा खोल्यो अनि यसरी हात धोयो अनि मलाई यसो फर्केर हेऱ्यो क्या बस हेर्नुहोस् त टोइलेटमा सुधु तातो पानी चिसो पानी छ यार नेपालमा किन जानु See, so that's like that's basics that necessity भयो क्या त्यो चाहिँ नि तातो पानीदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर those are all like basic necessities so यहाँ पनि खास नेपालीलाई नि त्यो बेसिक नेसेसिटिज अब काठमाडौँमा बस्ने फ्यामिलीलाई kids have to use computers kids have to go to school kids have to look आफू अफिस जानु डिसेन्ट हुनु पर्यो that's a basic right नि and विन्टरमा how can you take a shower with cold water यस्तो खतम हुन्छ विन्टरमा so त्यो सबै बुझेर मैले के लाग्यो भने at that price let's give them something which is better than at the market at the market and which Nepali deserve Nepali deserve वाला चाहिँ लाइन एकदम मजा लाग्यो deserve यति पैसा तिरेपछि तपाईको हट वाटर हुनु पर्यो धारा खोल्ने हजुर आउनु पर्यो होटल जस्तै तपाईको त्यहाँ भनौँ न कम्युनिटी सर्भिस हुनु पर्यो जस्तै मलाई होटल जस्तै भनेपछि एउटा कुरा याद आएको त 5 स्टार we going we might go out of track तर मलाई कस्तो लाग्यो भने एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाएको क्या हैन अन्त त्यसपछि मेरो साथीलाई त्यो रेस्टुरेन्ट ओनरले सोध्यो क्या कस्तो लाग्यो तपाईँलाई खाना एकदम घरको जस्तो लाग्यो क्या मैले त्यसलाई सोधेँ ओइस तपाईँ घरको जस्तो लाग्यो खाना यार त्यत्तिकै नमिठो थियो अरे क्या घरको जस्तो खाना तर युएसमा भन्दाखेरि त घरको खाना मिस हुन्थ्यो है तर आजकल चाहिँ के भयो भने आई वेन्ट द 90s सो मिड 2000s पछि चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टहरू मोमोहरू चाहिँ आउनु थाल्यो दाइ म त अस्ति न्युयोर्क गएको होइन लाइक आई बिन टु देयर लाइक अस्ति म टाइम एन्ड अगेन गइरहेको हुन्छु अनि मलाई चाहिँ अमेरिकामा के भयो भने अब पासाङ दाई लक्ष्मण दाई लाइक सो मेनी फ्रेन्ड इन न्युयोर्क होइन अन्त कति रेस्टुरेन्ट्सहरू छ नि त त्यहाँ अनि त्यसपछि मलाई के भन्यो भने ओए तिमीलाई त नेपाली खाना मिस भइरह होला होइन भन्यो अनि मैले भने ल आज ढिँडो खाऊ है भने ढिँडो खाएँ अनि बेलुकी अर्को ल्यायो तिमीलाई त नेपाली खाना मिस भइरह होला है ल भात खानु नि त भात खानु अर्को दिन नेपाली खाना मिस भयो मोमो खाउँ सुकुटी खाउँ मैले भने
भाइ म अमेरिकामा प्रोग्राम गरिरहेको छु कि चाहिँ यो टुडी खेलमा मलाई फिलै भएन नि मलाई के अमेरिकन खाना खुवाऊ भनेर मैले भन्नु पऱ्यो कि लाइक अहिले त साँच्चीको यु गेट नेपाली फुड एभ्रिवेयर एक्ज्याक्टली एभ्रिवेयर लाइक क्विन्सतिर त नेपाली खाना छ त्यो त क्विन्सतिर त एकदमै पाउँछ सो म पनि त्यो ट्युजडेमा चाहिँ लाइक युजली आई डोन्ट इट मिट सो म त्यति बेला दाल भात खान चाहिँ म म्यानहाटनबाट क्विन्स गएर ओके खाएर आउँथेँ कि भनौँ न तपाईँ एकदम रिलिजियस पनि हुनुहुन्छ डु यु फ्यास्ट आई थिङ्क आम ओके अब रिलिजियस त आई थिङ्क इट्स पार्ट अफ हु आई एम छ अलिकति छ द्याट्स फाइन ओके इट वाज सो अमेजिङ टकिङ टु यु दाइ होइन मलाई त समय बितेको थाहै भएन देयर आर लट अफ स्टोरी टु टक अबाउट होइन योर अपार्टमेन्ट जस्तो मैले यहाँ हेरेँ लाइक यु आर सो सिरियस अबाउट दिस अपार्टमेन्ट हजुर होइन इट्स गोइङ अन नाइस सो तर लग्जरी इज वान होइन वाट इज अर्को कुरा विच यु नो सो या मेन थिङ आई टोल्ड यु अर्लियर भने नि तपाईँ अब ओके अर्थक्वेक भनेको नेपालमा मेजर प्रब्लम भयो हो सो अलवेज अर्थक्वेक चाहिँ सोच्नु पऱ्यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि सरी त्यो कोड इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो गभर्मेन्टको जे कोड छ त्यो नमिचिकन यु हेभ टु गो अकर्डिङ टु कोड त्यो अनि त्यो अनुसार गर्नु सक्यो भने एन्ड देन यु नो बिल्ड अ रियली स्ट्रङ बिल्डिङ भने त्यो मेरो सोचमा पहिलादेखि थियो कि अनि यो बिल्डिङमा चाहिँ मैले त्यही सोचेर तपाईँको फर्स्ट टाइम एभर नेपालको अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरूमा चाहिँ नि ड्याम्पर्स साइजमिक ड्याम्पर्स भन्छ कि हाम्रो चाहिँ विस्कस वल ड्याम्पर्स भनेर राखेको छु त्यो चाहिँ कस्तो अर्थक्वेकसँग मुभ हुने ओके त्यो चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम जस्तो कि तपाईँको हिल्टन होटल राखेको छ त्यो त उनीहरूको अर्थक्वेक पछि हालेको डिजाइन पछि हालेको हाम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो चाहिँ यो बिल्डिङमा अहिले डिजाइनमा हालेको छु कि हामीले ओके सो फर द फर्स्ट टाइम एभर इन एनी अपार्टमेन्ट बिल्डिङ इन नेपाल द विस्कस वल ड्याम्पर्स विच क्यान विथस्ट्यान्ड मेजर अर्थक्वेक्स क्या ओके त्यो चाहिँ तपाईँको जापानदेखि लिएर तपाईँको साइजमिक जोन्सहरूमा पेरू सान फ्रान्सिस्को सबै त्यहाँ युज भइरहेको छ यस्तो यो विस्कस वल ड्याम्पर्स So this is the first time you're using that? Yeah, first time no apartments in Nepal has used it or अनि अरू कसले नयाँ आउने भने I don't think anyone is using that हामी बाइक अनि यो चाहिँ तपाईँको झन्डै 25-30 करोड यसले हाम्रो प्रोजेक्ट कस्ट बढ्यो कि यसले बिकज इट्स क्वाइट एक्सपेन्स नि यो 25-30 करोड खर्च गरेर नेपालमा नेपाली बिल्डर्स दे बी लाइक क्वाइट रिलक्टेन्ट किन गर्ने भनेर त हामी चाहिँ के सोच्यो भने अब दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट फर मी एन्ड आई फिल लाइक अब म अर्थक्वेक पछि फर्केको नि नेपालमा 2015 पछि सो आई फिल अर्थक्वेक भनेको चाहिँ इट्स अ बिग डिल सो वी हेभ टु प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेन्स्ट त्यस्तो फोर्सेसहरू नि मैले तपाईँलाई जान्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मोटो अफ यर लाइफ जस्तो लाग्यो वाट एभर यु डु यु आर सो प्यासनेट अबाउट इट यु हेभ टु बी हजुर अनि यु वान्ट बेस्ट आउट अफ इट यस द्याट्स वाट आई फेल्ट सो हजुर regardless of so many challenges, regardless of so many things, like diverse to your content, that you always push yourself so hard that yes, even that diversity gives you a push. Plane उडेको जस्तो क्या? Yeah, exactly. होइन plane उड्दाखेरि त reverse airले नै उड्ने हो नि त. Yes. So I find you, yeah. So I find you that. So wish you all the best for your every journey, right? Thank you, हजुर. And okay, so तपाईँले भने जस्तै I think this is because अघि भने you know getting back to early the mountain topic the destination is there but everything one step at a time जस्तो कि हाम्रो प्रोजेक्ट पनि तपाईँको भनौँ न 4 years प्रोजेक्ट थियो 1.5 years सक्यो so we have 2.5 years remaining त्यो चाहिँ अब डेडलाइन छ for that building for the building to be handed over to finish the clientलाई सपोर्ट सक्छ दिनलाई so deadline छ but every day one step at a time भने every day you getting through every day to finally reach that so यो चाहिँ तपाईँको डिग्री गरेर जस्तै या माउन्टेन चढेर जस्तै slowly but you will get there but make sure every day you keep going forward. Make sure there's progress every day at work. Can exponential growth only. So it keeps going. Like, you know, whatever work you do, body there's not top this on you. As a काम रोक्यो भने त्यही कामहरू तल रोकिरहेको छ at least get a little up every day. So त्यसले गरेर चाहिँ हाम्रो लास्ट 1.5 years त हामी जमिन 1.5 years मा तपाईँको 1 year त जमिन मुनि थियो क्या okay खन्नेदेखि लिएर तपाईँको पाइलिङ हाल्ने यो गर्ने जो पनि आउँछ म्यान लाइक लास्ट मन्थ यु डुइङ इट स्टिल डुइङ इट आउँछ पछि 2 महिनापछि फेरि अहिलेसम्म गरिरहेछ 1 वर्षपछि पनि यति काम भइरहेछ बट दे डोन्ट रियलाइज प्रोग्रेस भइरहेछ नि एन्ड एज एन एन्टरप्रेनर अन लाइफ जसलाई पनि त्यही हो कि तपाईँले प्रोग्रेस नदेखेपछि आफ्नो हौसला हर्दै जान्छ कि त्यो चाहिँ नि हुनु हुँदैन भन्छु कि म चाहिँ त्यो यु रियलाइज people will tell you yeah प्रोग्रेस भएछ न के हो बट यु नो एभ्री डे वर्क भएछ यु किप मोटिभेटिङ यर सेल्फ बी लाइक नो भइरहेछ दिस गाइज आर क्लुलेस अरू कसले यो प्रोजेक्ट गरेको छैन होइन even who tells me they have not done a project this size so if they tell me I'm like
दाइ मलाई यो कुरामा चाहिँ एउटा स्टोरी याद आयो क्या सो वी विल कन्क्लुड बाई दिस स्टोरी ओके आजको बसाइ पनि कि एउटा हात्तीको जोडीलाई कुकुर बाख्राको जोडीले चाहिँ जहिले पनि गिज्याउँथ्यो अरे क्या अब त बच्चा कहिले पाउँछस् अब त कहिले बच्चा पाउँछस् अनि हेर हामीले 5वटा पाइदिइसक्यो तैँले एउटै पाउँदैनस् हेर हामीले 10वटा पाइदिइसक्यो तैँले एउटै पाउँदैनस् हेर हामी 6 महिनामा पाइरहेछौँ त एउटै पाउँदैनस् अनि हात्तीले भनेछ क्या म बच्चा हात्तीको पाइरहेको छु त्यसको लागि टाइम लाग्छ यस तर जुन दिन त्यो जन्मिन्छ यो धरतीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो जन्मियो भनेर किनभने आवाज आउँछ थप्प भनेर क्या सो यु नो इट इज नट अल अबाउट वाट यु डु इट इज अल अबाउट वाट इम्प्याक्टफुल यु डु सो फ्रम your business to your personal life, from your CSR to your mountain, whatever you want to do, we wish you all the best. Thank you so much, Bhai. And we feel so happy that you're here in our... And thank you for inviting me. And you know, the person like you need to be celebrated. The person like you need to be talked about. And the person like you need to be known of. Right? Yes. तपाईको बारेमा पढिनुपर्छ तपाईको बारेमा लेखिनुपर्छ तपाईको बारेमा देखिनुपर्छ तपाईको बारेमा सुनिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो wish you all the best. Thank you so much, Sandip bhai. And thank you very much for coming. Thank you so much for your time. Trust the process. Don't ever give up because if you work hard, if you're even gaining 1% a day, it adds up because 1% per day improve at the end of the month, you nearly about exponential growth by 100-200% so you're improving every month. You're becoming a brand new person, which is better than the last month. So keep reinventing yourself, keep trusting the process, and you will get there. So success, it's not a one point, that you can stop at. It keeps going further and further, but keep working towards it. Thank you so much. Thank you. The Backstage with Sandip Chhetri, a podcast show supported by Extradig, connecting the world with technology. Caliber shoes made in Nepal. Unleash your caliber. Hamro patro यसमा छ सबै विश्व the vision of Nepal. Eco Beno Nepal. विश्वासी लोक फैबको एक मात्र नाम. How funny production. साझा कथा, साझा विचार, साझा समाचार. All 3 media hub. It's all about that angle.